अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अपोजिशन जमातों पर कांग्रेस पार्टी के वोट तकसीम करने का इल्ज़ाम। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का मुख्तलिफ देहातों का वसीअ दौरा। तुलबा में शऊर बेदारी के लिए मदर्स केयर हाई स्कूल में मॉक पोलिंग का इनेकाद। बीआरएस हुकूमत की 10 साल हुक्मरानी में गरीबों और कमज़ोर तबक़ात का कोई फ़ायदा नहीं। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम से साई मौना रेड्डी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वोटों को तकसीम करने की साजिशें चल रही है। मंगल के रोज़ इन्होंने जैनत मंडल के कई देहातों का वसी दौरा करते हुए आवाम को कांग्रेस पार्टी की 6 ज़मानतों से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर गांव वालों ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया और ख़ूबसूरत सजी बैलगाड़ियों में गांव को ले जाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वो तेलंगाना की मां सोनिया मां का पैगाम देने के लिए आए हैं। इन्होंने याद दिलाया कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने हमारे गांव में सड़कें, पीने का पानी, बिजली, इंदिरा घर, पेंशन और राशन कार्ड बनाए हैं। इन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो तरक्की और बहबूद चाहते हैं आइंदा असम्बली इंतखाबात में एक तरफ़ा तौर पर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से वोटों को तकसीम करने की साजिशें की जा रही है और आवाम को इस साजिश को पलटना चाहिए। इन्होंने सबसे अपील की कि इनका साथ दे और अपने वोट से इनके साथ खड़े रहें। బస్సుల టికెట్ మీ అందరికీ అర్థమైంది। ఆడోళ్ళందరికీ బస్సుల కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఫ్రీ టికెట్, గ్యాస్ సిలిండర్ ఎంతకు వస్తుంది? 500 గ్యాస్ సిలిండర్ వస్తుంది। కాంగ్రెస్ ఈ ఊర్లో ఎవరైనా ఇప్పుడు పాయల్ శంకర్ ప్రచారం చేస్తున్నాడు, జోగు రామన్న పైసలు ఇస్తే కనుక తిరుగుతున్నాడు, పైసలు లేకపోతే ఇంట్లో వేయమంటున్నాడు। అర్థమైంది? పైసలు ఇస్తే తిరుగుతున్నాడు, పైసలు లేకపోతే ఇంట్లో వేయమంటున్నాడు। జోగురా పాయల్ శంకర్ పువ్వు మొత్తం చచ్చిపోయింది, పువ్వు గుర్తు గాలి। సో ఎవరైనా జోగు రామన్నని ఓడించాలనుకుంటే పోటీ మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి జోగు రామన్నకు ఏమున్నది? చేతు గుర్తుకు, కారు గుర్తుకే పోటీ ఉన్నది। జోగు రామన్నని చిత్తుగా ఓడించాలంటే ఎవరు కొట్టేయాలా? కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్టేయాలా? సరేనా? ఆయన ఇంకోటి ఇది ఇట్లనే ఉంటారు। మీరు ఓటేసేటప్పుడు ఇట్లే ఉంటారా? ఈ ఓటేసే డబ్బాలో ఒక్కటే నంబర్, ఫస్ట్ నంబర్ నా పేరే ఉంటుంది। ఏ నంబర్ మీద ఉంటా నేను? ఏ నంబర్ మీద ఉంటుంది? ఒకటో నంబర్ మీద ఉంటుంది। అవునా? रियासत में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों में मॉक पोलिंग का इनेकाद किया जा रहा है ताकि तलबा को हक़ राय दही के बारे में आगाह किया जा सके। इन्हें बराह रास्त वोटिंग के ज़रिए वसी पैमाने पर आगाही दी जा रही है। मंगल के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर के मदर्स केयर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट जमील अहमद, आमिर अहमद, प्रिंसिपल नासिर बिन ईसा की निगरानी में तलबा के इंतखाबात के बारे में आगाह करने के लिए मॉक पोलिंग का इनेकाद किया गया। इसके ज़रिए स्कूल काबीना के इंतखाबात अमल में लाए गए। स्कूल हेड गर्ल, स्कूल डिप्टी हेड गर्ल, स्कूल हेड बॉय, स्कूल डिप्टी बॉय के लिए इंतखाबात हुए, जिसमें कुल 21 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। स्कूल के पहली से 10वीं जमात के तलबा ने बैलेट के ज़रिए वोट डाला। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल नासिर बिन ईसा ने बताया कि तलबा को हक़ राय दही के बारे में आगाही देने के लिए इन्हें बराह रास्त वोटिंग के ज़रिए वसी पैमाने पर आगाही दी गई ताकि हमें अच्छे लीडर मुंतखब करने के अपना मुस्तकबिल संवारना चाहिए। इन्होंने रियासत में आम इंतखाबात में हर वो शख्स से वोट देने का हक़ है, वो 30 तारीख़ को अपना वोट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट जमील अहमद, आमिर अहमद, प्रिंसिपल नासिर बिन ईसा और असातिज़ा मौजूद थे। To bring awareness of election among the people of the society, today we have conducted an election of school cabinet in Mother's Care School so that the children can go and tell to the parents the importance of election. Not only explaining the parents about the importance of election in the democracy, even the children can also understand what is democracy and what is the right to vote. With that intention, we have conducted in our school a school cabinet body elections where all the participants
gone through all the procedures of election, as if they have nominated the nominations, the withdrawing thing was there, they were allotted the symbols, and then they did the canvassing for 2 days. Now all the children are coming one by one and they are voting to their selected candidates. So by this I request all the people of Adilabad to know the importance of election and participate with a good number in the voting on November 38 for the General Assembly elections. कंदी साई मोना रेड्डी ने कहा कि बीआरएस की 10 साल हुक्मरानी में गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। आदिलाबाद हलक़े में कांग्रेस की मुहिम ज़ोरों पर है। कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में इनकी अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने आदिलाबाद के दुर्गानगर, पिट्टलवाड़ा और शंकरगुट्टा कॉलोनियों में घर घर जाकर कांग्रेस की 6 ज़मानतों पर मुश्तमिल पर्चे तकसीम किए। इनके बारे में वजाहत की। इन्होंने सबको मशवरा दिया कि आदिलाबाद में तब्दीली लाने के लिए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को एक मौका देना चाहिए। बाद अज़ा अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారం. మంచున్నారా అక్క? ఇంకా 9 రోజులలో ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. మరి ఏ గుర్తు చేస్తున్నారు? గట్టిగా మంచిగా గుర్తు పెట్టుకోండి. చేతు గుర్తుకే ఓటేయాలా మనం ఈసారి. 10 ఏళ్ళు వెనక పడి ఉన్నాం అక్క. ఇంకొకసారి ఇంకా 5 ఏళ్ళు వెనక పడతాము. మన భవిష్యత్ అంతా వెనక పడుతుంది. కాబట్టి 30వ తారీఖు అంటే ఈసారి మన భవిష్యత్తు, మన ప్రాంతం, మన వాడ, మన ఊరు అన్నీ బాగు చేసుకునే ఒక రోజు. మేము మొత్తం అన్ని వదులుకొని వచ్చినాం అక్క. మీకోసం మీకు సేవ చేస్తామని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా ఈసారి మీరు సీనియర్లను గెలిపిస్తారు కదా. మరి ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపియండి. మీ పనులన్నీ దగ్గరుండి చేయించుకోండి అక్క. మీకోసం అడిగిందని నా భర్త ఇండ్లు, రేషన్ కార్డులు, పెన్షన్లు ఇవన్నీ ఇస్తలేరని అడిగినందుకు నా భర్త మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టిండ్రో, ఎన్ని తప్పుడు ప్రచారాలు, ఎన్ని కుట్రలు. ఒక్కళ్ళు కాదు, రామన్న, పాయల్ శంకర్. ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి అక్క, బీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ ఒక్కటే. రామన్న, పాయల్ శంకర్ ఒక్కటే. మీరు పొరపాటున పాయల్ శంకర్ కేసిన రామన్న కోటేసినట్టే. గుర్తు పెట్టుకోకుండా మోసపోకుండా ఒక్కసారి మీ ఇంటి బిడ్డని గెలిపించుకోవాలా, అది మీ బాధ్యత. గెలిపిస్తారా? అభివృద్ధి ఏం చెందింది చూస్తున్నారు కదా మీరే. మన పిల్లలు జీతాలు లేక ఖాళీ ఉంటున్నారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు అని తల్లి కార్ ఫ్యాక్టరీ కానీ, బస్సు ఫ్యాక్టరీ కానీ ఏదన్నా ఒక ఫ్యాక్టరీ తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాదన్నా. ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తాం. 6 హామీలు సోనియా ఇచ్చింది కదా. మేము కష్టపడి 13 ఏళ్ళ మా కష్టంతో ఉన్న పరిచయాలతోని మీకోసం తీసుకొచ్చే ఒక హామీ మాది. ఫ్యాక్టరీ తీసుకొస్తాం అక్క, ఉద్యోగాల కోసం. వెళ్తారు కదా ఓటేయేందుకు. ఫస్ట్ పోయా అంటే మీద కాంగ్రెసే ఉంటుంది. చేతు గుర్తుంటది. 1వ నెంబర్ మీద చేతు గుర్తుంటది. మీరు ఇట్లా ఇగో ఈ నీలి రంగు దాని మీద ఒత్తితే లైట్ రావాలన్నా లైట్ వస్తుంది, సప్పుడు వస్తుంది. మీరు ఒత్తినప్పుడు లైట్ వచ్చిందా లేదా అని చూడండి. లైట్ రాకపోతే మన ఓటు పడ్డట్టు కాదు. అయినా కానీ మీరు మన కాంగ్రెస్ ని సీనియర్ని మీరు తెచ్చుకున్నారంటే ఒక్క అవకాశం ఇయ్యండి. మేము చేస్తామంటున్నాం, చేస్తాం అక్క. చూడండి. CPI के कारकुनों ने आदिलाबाद असम्बली हलक़े के तहत आदिलाबाद दही मंडल के मुख्तलिफ देहातों का वसी पैमाने पर दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई और कांग्रेस पार्टी के 6 ज़मानतों से आवाम को वाकिफ़ करवाया। CPI के ज़िला असिस्टेंट सेक्रेटरी सीरा देवेंद्र ने कहा कि BRS ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आइंदा इंतखाबात में BRS को सही सबक सिखाया जाए।
इन्होंने कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए आदिलाबाद की तरक्की के आगाज़ पर जोर दिया। डालडा कंपनी के अंदर वार्ड नंबर 44 में कैंपेनिंग हुई। कांग्रेस पार्टी की जानिब से खिजर पाशा की नुमाइंदगी बेहतरीन अंदाज में एक काम अमल में आया है। हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब जो कांग्रेस पार्टी से कॉन्टेस्ट कैंडिडेट है, आवाम के दरमियान में जो है सो आकर 6 वादे बताए गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी जी के कारनामों को सामने बयान किया गया है और कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब के भी खिदमत को बताया गया है। आने वाले दिनों में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट आएगा आदिलाबाद के अंदर, क्या तरीके से डेवलपमेंट होगा, वो सारी चीज़ें इनके सामने वाजे की गई है। उसके ऊपर डालडा कंपनी की आवाम ने हमको अच्छा तवक्कुन दिया, एक किस्म का भरोसा दिलाया कि हम हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ थे और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। इस बात की जो है सो खुश खबरी दी है हमको, हमारे दिलों को जो है सो मुतमईन किया गया और हम भी सब ये मिलके दुआ करते हैं कि हम तमाम की मेहनत इंशाअल्लाह रंग लेकर आएंगे। डीसीसी वर्किंग सदर भूपल्ली श्रीधर ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार अल्लूरी संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों की तशहीर करने का कोई हक़ नहीं है और ये इंतखाबी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनाकिद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इसकी शदीद मजम्मत की। इन्होंने सवाल किया कि आज़ाद उम्मीदवार AICC और TPCC के ज़रिए ऐलान करदा कांग्रेस के मंशूर की तशहीर कैसे कर सकते हैं। इन्होंने राय दहिंदों को उलझन में डालने का आज़ाद उम्मीदवार संजीवा रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का आदिलाबाद के लिए MLA उम्मीदवार के तौर पर ऐलान पर सदर के फैसले के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा देने वालों को 6 जमानतों पर मुहिम चलाना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार अल्लूरी संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के जज्बात का एहतराम किए बगैर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को शिकस्त देने के मकसद से काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा अमल नहीं है। इन्होंने BRS MLA उम्मीदवार से डील करते हुए इनकी हिमायत करने का आज़ाद उम्मीदवार पर इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी को बतौर MLA जिताना हम सब की जिम्मेदारी है। గత కొన్ని రోజుల క్రితం నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించినటువంటి 6 గ్యారంటీ హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 6 గ్యారంటీ పథకాలు కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినవి. ఈ 6 గ్యారంటీ హామీలు మొన్న మా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి రాజీనామా చేసి స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి అల్లూరి సంజీవా రెడ్డి గారు కానీ, గండ్ర సుజాత మేడం గారికి కానీ, మాజీ DCC అధ్యక్షులు సాజిద్ ఖాన్ గారికి కానీ ఈ 6 గ్యారంటీ హామీలు ప్రచారం చేయడానికి ఎటువంటి అర్హత లేదు. కాబట్టి ఏ రోజైతే వీరు అధిష్టానం ప్రకటించినటువంటి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ MLA అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మేము మద్దతు ఇవ్వము అని చెప్పేసి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న నాటి నుండి వీరికి కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఎటువంటి సంబంధం కానీ ఎటువంటి అవగాహన లేదు అని చెప్పి ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలారా గమనించండి, ఈ 6 గ్యారంటీ పథకాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మొదటి క్యాబినెట్ సమావేశంలోనే 100 రోజుల్లో క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఆమోదించి 100 రోజుల్లో మీ అందరికీ అందించే బాధ్యత ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీతో పాటు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అయినటువంటి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిదని చెప్పేసి నేను ఈ పత్రికా ముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరైతే కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అభ్యర్థి ఉన్నారో వారికి వీరు మద్దతు ఇవ్వకుండా ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లను కొల్లగొట్టి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి పరాజయానికి వీరు కారకులు చేద్దామని చెప్పేసి వీరు ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు. ఇది కేవలం జోగు రామన్న గారి అవగాహనతో వీరు చేస్తున్నటువంటి నాటకం. దయచేసి ఈ
స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు ఎవ్వరు కూడా ఓటు వేయొద్దు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలారా, వారి పార్టీతో సంబంధం లేదు, మన 6 గ్యారంటీ కార్డులతో సంబంధం లేదు. కాబట్టి మీరు దయచేసి నవంబర్ 30వ తేదీన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి చేతు గుర్తుకు ఖచ్చితమైన అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించి మీరందరూ మన పేద బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి అయినటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నిరుద్యోగులందరికీ ఉపాధిని కల్పించే దిశగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. ఒక విజన్ ఉన్న నాయకుడు, ఒక అన్ని మంచి రంగాల్లో ఐటీ రంగాల్లో అనుభవం ఉన్నటువంటి నాయకుడు. ఖచ్చితంగా వారిని నమ్ముదాం. వారికి నమ్మి ఈసారి ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో భారీ మెజారిటీని గెలిపిద్దామని చెప్పేసి 1వ నంబర్ ఈరోజు పోస్టర్ బ్యాలెట్ పైన 1వ నంబర్ పైన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి చేతి గుర్తుంటుంది. ఖచ్చితంగా 1వ నంబర్ బ్యాలెట్ పైన మీరందరూ మీ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఓట్లు వేసి భారీ మెజారిటీతో ఆదిలాబాద్ చరిత్రలో కనీవెని ఎరగని మెజారిటీతో ఈరోజు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని అసెంబ్లీకి పంపిద్దాం. పంపించిన వెంటనే, గెలిచిన వెంటనే ఆయన అన్ని రంగాల్లో ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీలు ఉన్నాయో 6 గ్యారంటీలతో పాటు ఆయన ఐటీ రంగంలో నిష్ణాతుడు, అన్ని నిపుణుడు. కాబట్టి ఐటీ రంగంతో పాటు ఏవైనా పరిశ్రమలు తీసుకువచ్చి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలోని నిరుద్యోగ యువకులందరికీ ఉపాధి కల్పిస్తాడు. ఖచ్చితంగా ఆ బాధ్యత మాది, కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అని చెప్పేసి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరపున మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ 6 గ్యారంటీలు ఈ రెబల్ అభ్యర్థులకు ఈ ముగ్గురికి సంబంధం లేదు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ 6 గ్యారంటీలను అమలు చేస్తుంది. వీళ్ళు ఏ విధంగా 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారా? లేరు. మరి ఏ విధంగా వీరికి 6 గ్యారంటీల్లో సంబంధం ఉన్నది? ఈరోజు రెబల్గా వేసి ఈ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థికి గెలుపు కోసం మీరు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి వీళ్ళు ఏం చేసినా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గెలుస్తూ ఉన్నాడు. कर्नाटक के एमएलसी राजेंद्र राजन्ना ने इंतखाबात के पस मंज़र में आदिलाबाद का दौरा करते हुए असम्बली हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का दौरा किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया और शाल पोशी करते हुए इनका इस्तकबाल किया। दोनों ने सियासी सूरत हाल पर कुछ देर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गिम्मत संतोष, डीसीसी वर्किंग सदर भूपेल्ली श्रीधर, डीसीसीबी के डायरेक्टर दुर्गम राजेश्वर के अलावा दीगर मौजूद थे। फ्लोर लीडर इन मुंबई मुश्किल कर He's also from scheduled caste tribes. Is a very నమస్కారం. ఈరోజు మనకి కర్ణాటక నుంచి ఆర్ రాజేంద్ర గారు కర్ణాటక ఎమ్మెల్సీ, వారి నాన్నగారు కేఎం రాజేంద్ర కర్ణాటకలో కోఆపరేటివ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్, మినిస్టర్ ఫర్ కోఆపరేషన్ సహకార సంఘానికి క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు వారి నాన్నగారు. వారి ఎమ్మెల్సీ, వారికి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలికింది. వారు మన ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జిగా వచ్చినారు. వారి తండ్రి గారు, వారి కుటుంబం అంతా సాంప్రదాయ రాజకీయాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎన్నో సంవత్సరాలు సేవ చేస్తూ ఉంది. వారికి ఇప్పుడు గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలుకుతూ జోగు రామన్న మీద స్పష్టమైన ఆధిక్యంతో ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద ఎప్పుడు ఎలక్షన్ జరిగినా మనం 50,000 మెజారిటీతో గెలుస్తున్నాం. తప్పకుండా ఇదొక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో గట్టిగా అందరు తీసుకెళ్లాలా. జయనది మండలంలో, బేల మండలంలో మేము పర్యటన చేస్తుంటే కొన్ని గ్రామాలల్లో జోగు రామన్న గారికి 10 ఓట్లు 15 ఓట్లు పడే పరిస్థితి కూడా లేదు. అనేక గ్రామాలల్లో జోగు రామన్న గారిని అడ్డుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ కూడా. ఒక్కటే లక్ష్యంతో పనిచేయండి. ఈసారి కాంగ్రెస్ జెండా ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద ఎగురుతుంది. కాంగ్రెస్ జెండాని రాష్ట్రం మొత్తంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని ఇప్పటికిప్పుడు ఎలక్షన్లు జరిగితే కనుక 74 స్థానాల నుంచి 78 స్థానాలు గెలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి వస్తాడు. 6 గ్యారెంటీల్ని అమలు చేయబడతాయి. మన బ్యాలెట్ పేపర్ మీద నంబర్ తెలుసు కదా అందరికీ. 1వ నంబర్ మీద చేతి గుర్తు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి గెలిపించమని ప్రజలందరినీ వేడుకోవాలా. श्री राम राजेंद्र गोपाल कृष्ण मठ अधिपति श्री योगेंद्र सरस्वती ने कहा कि अगर
तालिब इल्मी के मरहले से ही अपने अहदफ़ का तयन करें और सख्त मेहनत करें तो आप कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। रामकृष्ण सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम गोपाल कृष्ण मठ मंदिर के अहाते में तलबा के लिए स्वामी विवेकानंद की तारीख़ पर इम्तिहान लिए गए। तलबा ने बड़ी तादाद में इन इम्तिहानी मुकाबलों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। मठाधिपति ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बच्चों की रहनुमाई की। इन्होंने कहा कि हर किसी को स्वामी विवेकानंद को मिसाल के तौर पर लेना चाहिए और इनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। पीछे ना మీ స్కూల్ ఫస్ట్ మీ పేరు ఎందుకంటే 9th 10th నుంచి కొందరు తీసుకుంటాము, 7th 8th నుంచి కొందరు తీసుకుంటాం. అందుకే కాబట్టి 12:30 వరకు మీకు ఛాన్స్ 8 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 2 క్వశ్చన్ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు ఎవరి వాళ్ళ చూపిస్తే మీ మార్క్ పక్కన తీసుకుంటే మీ మనసులో మీ ఆలోచనలు మీ థాట్స్ కూడా ఓన్లీ 1 థాట్ ఇస్ సింగిల్ థాట్ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలుగుతారు. కనుక ఏ విధంగానైతే ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు చౌరస్తాలో డ్యూటీ చేస్తారో మీరందరూ కూడా మీ మైండ్లో పుస్తకం తెరిచి చదువుకునే సమయంలో ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు అట్లా కూర్చోకూడదు. చదువుకోవడానికి ఎప్పుడంటే అప్పుడు చదువుకోకూడదు, ఎక్కడంటే అక్కడే చదువుకోకూడదు. ఫిక్స్డ్ టైం ఉండాలి. ఫిక్స్డ్ టైంలో కూర్చోవాలి, ఫిక్స్డ్ స్పేస్లో కూర్చోవాలి, సరి అయిన స్పేస్లో కూర్చోవాలి, సరి అయిన పొజిషన్లో కూర్చోవాలి. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अपोजिशन जमातों पर कांग्रेस पार्टी के वोट तकसीम करने का इल्ज़ाम। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का मुख्तलिफ देहातों का वसीअ दौरा। तुलबा में शऊर बेदारी के लिए मदर्स केयर हाई स्कूल में मॉक पोलिंग का इनेकाद। BRS हुकूमत की 10 साल हुक्मरानी में गरीबों और कमज़ोर तबक़ात का कोई फ़ायदा नहीं। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम से साई मोना रेड्डी का खिताब। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।